بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اپنی آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس، نہایت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجے جاتے ہیں، جس کا اللہ کریم نے قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہاں ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون اس رب کی عبادت کرتا ہے اور کون غفلت میں، گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور شیطان کو فالو کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک معین دن پر، ایک مقررہ وقت پر ہم نے اسی خالق حقیقی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہم آج بات کریں گے اسی لوٹنے کے عمل کی، یعنی نزا کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت موت کے وقت یعنی 5 فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا پوچھتے ہیں۔ تو آج آپ تک ہم نبیوں کے تاجور، حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان آپ تک پہنچائیں گے کہ جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر انسان سے کیا پوچھتے ہیں؟ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس کارواں کا حصہ بن جائیں، جس کے تحت ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی ترویج اور تشہیر جاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول ہوتے رہیں۔ خواتین حضرات، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہماری جان اسی کی دی ہوئی ہے اور اسی کی امانت ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم نے یوں جیسے برے حساب سے امان لے رکھی ہو، ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم جن کے لیے یہ سارا تگ و دو، یہ ساری کوششیں کرتے ہیں، وہی ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے جگری دوست قبر کھودنے تک جاتے ہیں اور پھر جلدی سے ہماری موت کی تصدیق کر کے واپس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ہماری آخری منزل تک پہنچنے کے لیے بھی لوگوں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر والے ہمیں الوداع کہنے آتے ہیں اور پھر وہ ہمیں رخصت کر دیتے ہیں۔ ان کے آنسو کچھ دیر کے لیے بہتے ہیں اور پھر وہ بھی ہمیں بلا ڈالتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی پر موت کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی جب فرشتہ موت اس کی روح قبض کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری وہ فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، تیرے عزیز، تیرے قربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے
जो मालो असबाब जमा किया था वो कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहां गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तू ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझसे नाराज हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतारा जाता है, जब उसका ठिकाना कब्र बनाई जाती है, तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर पूछता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था, आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है, उसके अहलो अयाल, दोस्त अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा और आखिरी फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। अब आप सोचिए वो दिन जबकि हम सिर्फ तन्हा रह जाएंगे, हमारे साथ कोई हमारा मुनस गमखार, कोई हमारी मदद करने वाला ना होगा। हमारे साथ हमारी हिफाजती बंद के तौर पर सिर्फ हमारे आमाल होंगे। अगर हमारे पल्ले कोई नेक अमाल होंगे तो अल्लाह के गैज़ो गज़ब से हमें बचा लेंगे, और अगर हम बदकारियों में, गुनाहों में मशगूल रहे हैं तो अल्लाह की कसम उसकी पकड़ से हमें कोई ना बचा पाएगा। हम कब तक गफलत में पड़े रहेंगे? हमें मोहलत दिए बगैर तलब कर लिया जाएगा। अपने रब्बे इज़्ज़ वजल की कसम, अपने अय्याम को तैयारी आखिरत में इस्तेमाल कर लो। अपने बुरे अमाल की इस्लाह कर लो और अपनी मौत के इंतजार में रहो। दुनिया ने तुम्हारे कूच का ऐलान कर दिया, जबकि तुमने दुनियावी जिंदगी को खेलकूद बना रखा है। हिसाब का दिन हमारे सामने है। गुनाहों के बोझ और बुरी साथी पर हसरत है, और मंजिल और इस सफर के लिए सामान्य सफर की किल्लत पर अफसोस है। ऐ दुनिया की तरफ मुतवज्जे होकर धोखे में पड़ने वाले और उसकी झूठी ख्वाहिशात के फितने में पड़ने वाले, तू तो रास्ता भटक गया है और अपने अमल में झूठा है। ऐ बदकार, कब तक तौबा को टालता रहेगा? हालांकि तौबा में ताखीर करने का तेरे पास आखिरत में कोई उज़र नहीं। कब तक तेरे बारे में ये कहा जाता रहेगा कि ये फेरेब खुर्दा फितने में मुब्तला है? ऐ मिस्कीन, भलाई के अय्याम गुजरते जा रहे हैं और तू महीने ही शुमार करता जा रहा है। तू खुद को मकबूल समझता है या मरदूद?
विसाल पाने वाला समझता है या दुत्कारा हुआ? क्या तू कयामत के दिन बेहतरीन सवारियों पर सवार होगा या मुंह के बल घसीटा जाएगा? तू खुद को जहन्नमियों में शुमार करता है ये जन्नत की नेमतें और उसके महल्लात पाने वालों में? खुदा की कसम, हल्के फुल्के गुनाहों से पाक लोग कामयाब होंगे और बदकार लोग नुकसान उठाएंगे। बिलाखिर हम तमाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही की तरफ लौट कर जाना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये जो पैगाम है इसको आप समझेंगे, इसका इतलाक अपनी ज़ाती जिंदगियों पर करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती के लिए अल्लाह के दरबार में फौरी आकर माफी मांगना जरूरी है, वरना उसकी पकड़ अनकरीब है, उसकी पकड़ शदीद है और वो दर्दनाक हमेशा रहने वाले अजाब में मुब्तला कर देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। इसके साथ साथ आखिर में आपको हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, और फिर बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से वसूल होती रहेंगी।